بھارتی سفارتکار شکاری بندوق ہاتھ میں لیے ایک درخت پر کسی پرندے کو نشانہ بنا رہا تھا۔ شیر خان اس کے سامنے گیا۔ بھارتی سفارتکار نے اسے فوراً پہچان لیا اور کہا، تم کندن ہو؟ شیر خان نے کہا، جی مہاراج۔ سفارتکار نے دائیں بائیں نگاہ ڈالی اور پھر شیر خان کو ٹیلے کی اوٹ میں لے گیا۔ کہنے لگا، تم روپوش کیوں نہیں ہوئے؟ تمہیں معلوم نہیں کراچی کمیشن ناکام ہونے اور ہمارے ایک آدمی کے مارے جانے کے بعد پولیس تم لوگوں کی جگہ جگہ تلاش کر رہی ہے؟ شیر خان بولا، سر میں کراچی گیا ہوا تھا، اپنے ساتھی سیوا جی کے مارے جانے کے بعد ہم لوگ ایک دوسرے سے بچھڑ گئے۔ بھوشن نے مجھے کچھ نہیں بتایا کہ مشن کے ناکام ہونے کی صورت میں مجھے کہاں جا کر چھپنا ہوگا۔ میں 2-3 دن کراچی میں ہی ادھر ادھر بھٹکتا رہا، پھر یہ سوچ کر پنڈی آ گیا کہ جا کر کالی اور گوپی کو حالات سے آگاہ کرتا ہوں۔ یہاں آ کر دیکھا تو یہ دونوں بھی غائب ہیں۔ بھارتی سفارتکار نے کہا، تم نے سخت غلطی کی کہ پنڈی آ گئے، یہاں تمہارے پکڑے جانے کا بہت زیادہ خطرہ ہے۔ شیر خان بولا، سر کیا میں واپس بھارت چلا جاؤں؟ سفارتکار نے کہا، نہیں، بارڈر پر سیکورٹی بڑی سخت ہے، تم پکڑے جاؤ گے۔ شیر خان نے پوچھا، پھر سر آپ مجھے کیا صلاح دیتے ہیں؟ بھارتی سفارتکار بولا، تم یہاں سے فوراً کراچی نند لال والے خفیہ ٹھکانے پر چلے جاؤ۔ بھوشن، کالی، گوپی اور کملا اور دوسرے کراچی کے اپنے آدمی اسی جگہ چھپے ہوئے ہیں۔ جب تک حالات نارمل نہ ہوں تم لوگوں کو اسی جگہ چھپے رہنا چاہیے۔ شیر خان کہنے لگا، سر بھوشن نے میرا ایک بار نند لال جی سے کراچی میں تعارف کروایا تھا، مگر مجھے یہ نہیں بتایا کہ اس کا خفیہ ٹھکانہ کس جگہ پر ہے، میں اسے وہاں کہاں تلاش کرتا پھروں گا؟ بھارتی سفارتکار بولا، میں تمہیں نند لال کے خفیہ ٹھکانے کا ایڈریس بتاتا ہوں، تم فوراً وہاں روانہ ہو جاؤ اور مجھ سے دوبارہ رابطے کی یا ملنے کی ہرگز کوشش نہ کرنا۔ شیر خان نے کہا، ٹھیک ہے سر۔ بھارتی سفارتکار نے جیب سے ایک پاکٹ بک نکال کر شیر خان کو دی اور کہا، اس کے ایک ورق پر اپنے ہاتھ سے وہ ایڈریس لکھو جو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ پاکٹ بک میں پینسل لگی ہوئی تھی۔ شیر خان سمجھ گیا کہ بھارتی سفارتکار اپنے ہاتھ کی لکھائی شیر خان کو نہیں دینا چاہتا۔ اس نے شیر خان کو نند لال کے کراچی والے خفیہ ٹھکانے کا ایڈریس لکھوایا۔ شیر خان نے کاغذ طے کر کے جیب میں رکھ لیا۔ بھارتی سفارتکار کہنے لگا، بس اب فوراً یہاں سے غائب ہو جاؤ۔ شیر خان اسے نمسکار کر کے اس ٹیلے کی طرف آ گیا جہاں اس کی جیپ کھڑی تھی۔ جیپ میں سوار ہوتے ہی اس نے ڈرائیور سے کہا، یہاں سے فوراً نکل چلو، اور جیپ شہر کی طرف روانہ ہو گئی۔ شیر خان وہ کاغذ کھول کر پڑھنے لگا جس پر بھارتی سفارتکار نے اسے کراچی میں روپوش بھارتی دہشت گرد نند لال کے خفیہ ٹھکانے کا ایڈریس لکھوایا تھا۔ محض اتفاق سے شیر خان کو ایک بہت بڑا راز معلوم ہو گیا تھا۔ اس نے ڈرائیور سے گاڑی تیز چلانے کو کہا۔ گاڑی کی رفتار اور تیز ہو گئی۔ تنظیم کے آفس میں پہنچتے ہی شیر خان سیدھا اپنے باس کے کمرے میں گیا۔ اس نے دہشت گردوں کے خفیہ ٹھکانے کے ایڈریس والا کاغذ باس کے سامنے رکھ دیا اور اسے ساری بات بیان کر دی۔ باس بولا، شیر خان یہ تو ہماری ایک بہت بڑی کامیابی ہے، مجھے یقین ہے کہ اس اڈے پر کالی اور گوپی اور بھوشن سمیت سارے بھارتی دہشت گرد چھپے ہوئے ہوں گے۔ ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے، تم فوراً آج رات کی فلائٹ سے کراچی پہنچو اور وہاں پولیس کی مدد سے ان بھارتی دہشت گردوں کو فوراً گرفتار کرو۔ شیر خان نے کہا، سر آپ ٹیلی فون کر کے رات کی کسی بھی فلائٹ میں میری سیٹ بک کروا دیں۔ باس نے کہا، اس کی تم فکر نہ کرو، میں ٹکٹ بھی منگوا لیتا ہوں۔ باس نے یہ سارا بندوبست کر دیا۔ اس نے کراچی میں اپنے تنظیم کے آفس میں رحمت علی کو فون بھی کر دیا کہ شیر خان ایک اہم پیغام لے کر آ رہا ہے۔ شیر خان جب ایئرپورٹ روانہ ہونے لگا تو باس نے کہا، اپنا خیال رکھنا، ان لوگوں پر تمہارا راز کھل چکا ہے، وہ بھی تمہیں ہلاک کرنے کی فکر میں ہوں گے۔ شیر خان نے کہا، میں جانتا ہوں سر، آپ بے فکر رہیں۔ راتوں رات شیر خان کراچی پہنچ گیا۔ رحمت علی کو سارا واقعہ بیان کیا اور نند لال کے خفیہ ٹھکانے کا ایڈریس بتایا۔ اس وقت رات کے 3 بج رہے تھے۔ شیر خان نے کہا، یہ وقت چھاپا مارنے کے لیے بڑا موزوں ہے، میں چاہتا ہوں کہ آئی جی پولیس کو اطلاع کر دینی چاہیے۔ رحمت علی بولا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، تم یہیں بیٹھو، میں آئی جی کے بنگلے پر خود جا کر انہیں صورتحال سے آگاہ کرتا ہوں۔ رحمت علی اسی وقت آئی جی صاحب کے بنگلے پر پہنچ گیا۔ انہیں صورتحال سے آگاہ کیا تو انہوں نے کہا، میں اسی وقت پولیس پارٹی روانہ کرتا ہوں۔ رحمت علی نے کہا، سر یہ کام بڑا احتیاط کے ساتھ ہونا چاہیے، دہشت گردوں کو زندہ یا مردہ قابو کرنا بہت ضروری ہے، کسی دہشت گرد کو فرار ہونے کا موقع نہیں ملنا چاہیے۔ آئی جی صاحب نے کہا، میں پولیس کمانڈوز کی بھاری نفری بھیجوں گا، تمہیں ان کے ساتھ ہونا چاہیے، کیا تم بھارتی دہشت گردوں کی شکل سے واقف ہو؟ رحمت علی نے کہا، چند ایک خطرناک دہشت گردوں کو میں پہچانتا ہوں، باقی بھی وہاں موجود ہوں گے۔ اسی وقت پولیس کے تجربہ کار دلیر کمانڈوز کی ایک پارٹی تیار کی گئی، 2 ایس پی پارٹی کے ساتھ ہو گئے، رحمت علی بھی ساتھ تھا۔ یہ پارٹی پولیس کی 3 گاڑیوں میں بیٹھ کر رات کے پچھلے پہر کی تاریکی میں نند لال کے خفیہ ٹھکانے کی طرف روانہ ہو گئی۔ یہ خفیہ ٹھکانہ شہر سے کافی فاصلے پر بنجر پہاڑی ٹیلوں کے درمیان ایک کھنڈر نما مکان کی شکل میں تھا۔ پولیس کمانڈوز نے گاڑیوں کو دور کھڑا کر دیا اور اندھیرے میں مکان کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا۔ کمانڈو ایس پی حملے کی قیادت کر رہا تھا۔ سارے کمانڈوز پوری طرح مسلح تھے، وہ آہستہ آہستہ مکان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ رحمت علی مجاہد ایس پی کمانڈو کے ساتھ تھا، اس کے ہاتھوں میں بھی سٹین گن تھی۔ کھنڈر نما مکان پر اندھیرا چھایا ہوا تھا، ہر طرف خاموشی تھی۔ کمانڈو ایس پی نے سختی سے حکم دے رکھا تھا کہ جب تک وہ فائر نہیں کریں گے کوئی کمانڈو فائر نہیں کرے گا۔ ایک مقام پر آ کر یہ لوگ رک گئے۔ خفیہ مکان پر اندھیرا اور سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ایس پی نے سرگوشی میں رحمت علی سے پوچھا، کیا تمہیں یقین ہے کہ دہشت گرد اسی مکان میں ہیں؟ رحمت علی بولا، بھارتی سفارتکار نے یہ پتہ بتایا ہے، سب دہشت گرد یہی ہوں گے۔ اتنے میں مکان کا دروازہ کھلا اور اندھیرے میں مکان کے دروازے میں سے ایک انسانی سایہ نکل کر اس طرف بڑھا جہاں رحمت علی اور ایس پی کمانڈو ہاتھ لگائے بیٹھے تھے۔ ایس پی نے سرگوشی میں کہا، رحمت علی ہم اسے قابو کریں گے، لیکن اس کی آواز
आवाज नहीं निकलनी चाहिए। रहमत अली भी एक तरबियत याफ्ता कमांडो था और इस किस्म के कई मिशन सर अंजाम दे चुका था। उसने सरगोशी में कहा, सर आप दाएं जानिब पीछे अंधेरे में हो जाएं। कमांडो एसपी ये सुनकर जल्दी से दाएं जानिब अंधेरे में हो गया। खुफिया अड्डे से जो आदमी निकला था वो अंधेरे में आहिस्ता आहिस्ता चलता अब रहमत अली के करीब आ गया था। जैसे ही वो उसके पहलू से होकर 2 कदम आगे बढ़ा, रहमत अली ने पीछे से उठकर उसकी खोपड़ी के साथ स्टेन गन की नाली लगाकर कहा, बैठ जाओ। एसपी कमांडो ने उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे नीचे बिठा दिया और सरगोशी में कहा, अगर आवाज निकाली तो तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दी जाएगी। एसपी कमांडो ने एक खास परिंदे की हल्की सी आवाज निकाली। इस आवाज को सुनते ही 2 कमांडो झुककर तेज कदमों से उसके पास आ गए। एसपी ने भारतीय दहशतगर्द उनके हवाले करते हुए कहा, इसे पीछे ले जाओ, खबरदार इसकी आवाज न निकले। पुलिस कमांडोज भारतीय दहशतगर्द को दबोचकर अंधेरे में गायब हो गए। कमांडो एसपी और रहमत अली मकान की तरफ निगाहें जमाए घात लगाकर बैठे थे। रहमत ने सरगोशी में कहा, मुझे यकीन है कि सारे दहशतगर्द अंदर मौजूद हैं, हमें अचानक हमला कर देना चाहिए। एसपी ने एक और परिंदे की धीमी सी आवाज निकाली। ये कमांडो पार्टी को इस बात का सिग्नल था कि हम अचानक हमला करने वाले हैं। उसके साथ ही एसपी और रहमत अली स्टेन गन आगे किए दाएं बाएं की जानिब से मकान की तरफ बढ़े। अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता छट रहा था। सुबह काजिब हो रही थी। मकान का दरवाजा बंद था। दोनों कमांडोज दरवाजे के दाएं और बाएं जानिब आकर दीवार के साथ लग गए। अंदर से आदमियों के बातें करने की आवाज आ रही थी। एसपी ने इशारे से रहमत को बताया कि अंदर कोई बातें कर रहा है। रहमत ने इशारे से जवाब दिया कि हम दरवाजा तोड़कर एकदम अंदर दाखिल होंगे। अभी उन्होंने एक्शन शुरू नहीं किया था कि दरवाजे का एक पट खुला और दहशतगर्द बातें करते हुए बाहर निकले। शहर की हल्की हल्की रोशनी में उनकी नजर एसपी और रहमत अली पर पड़ी तो उनमें से एक ने चिल्लाकर कहा, पुलिस, और साथ ही जेब में से पिस्तौल निकालकर एसपी पर फायर किया। एसपी बच गया, गोली दीवार पर लगी। इस दौरान रहमत अली ने स्टेन गन का फायर खोल दिया। जिस दहशतगर्द ने एसपी पर पिस्तौल का फायर किया था वो वहीं ढेर हो गया। दूसरा मकान के अंदर घुस गया। अब मकान के अंदर से भी फायरिंग शुरू हो गई। पुलिस कमांडो की पूरी पार्टी भी वहां पहुंच गई और एसपी का इशारा पाकर मकान के दरवाजे पर अंधाधुंध गोलियां बरसने लगी। एसपी ने फायर रोकने का इशारा किया। कोठरी के अंदर से फायरिंग आ रही थी मगर पुलिस कमांडो फायर नहीं कर रहे थे। एसपी की हिदायत पर कमांडोज ने मकान को घेरे में ले लिया और 3 कमांडो छत पर चढ़ गए। रहमत अली ने एसपी से कहा, मैं ग्रेनेड फेंकने वाला हूँ। एसपी ने सर जमीन के साथ लगा दिया। रहमत अली ने ग्रेनेड दरवाजे की तरफ उछाला और अपना चेहरा भी जमीन के साथ लगा लिया। एक जबरदस्त धमाका हुआ और दूसरे लम्हे मकान का दरवाजा गायब था। उस वक्त तक दिन की रोशनी चारों तरफ फैल रही थी। एसपी ने दूसरा ग्रेनेड फेंका जो कोठरी के अंदर जाकर फटा। उसके बाद खामोशी छा गई। मकान के अंदर से आने वाली फायरिंग रुक गई थी। एसपी ने अपने आदमियों को अंदर जाने का इशारा किया। 4 कमांडो मकान के पहलू की तरफ से होकर एकदम से फायरिंग करते कोठरी के अंदर दाखिल हो गए। अंदर से इंसानी चीख की आवाज सुनाई दी और फिर सन्नाटा छा गया। एसपी और रहमत अली उठकर दौड़ते हुए कोठरी में दाखिल हुए। ये एक कुशादा कमरा था। वहाँ फर्श पर खून में लथपथ 5 लाशें पड़ी थी। छठी लाश कोने की तरफ फर्श पर पड़ी थी। ये कुल 6 दहशतगर्द थे जिनमें से एक को उन्होंने जिंदा गिरफ्तार कर लिया था और बाकी 5 की लाशें पड़ी थी। एसपी ने लाशें बाहर निकलवाने का हुक्म दिया। उसी वक्त भारतीय दहशतगर्दों की 5 लाशें मकान के आगे सहन में डाल दी गईं। दिन की रोशनी में रहमत अली लाशों को देखने लगा। उसने 3 दहशतगर्दों को पहचान लिया। इनमें नंदलाल की लाश भी थी मगर दहशतगर्दों के लीडर भूषण और उसकी साथी कमला की लाश नहीं थी। एसपी ने कहा, ये दोनों दहशतगर्द किसी दूसरी जगह रूपोश हो गए हैं। एक दहशतगर्द को हमने जिंदा पकड़ लिया है, उससे सब कुछ पूछ लेंगे। 5 दहशतगर्दों की लाशों की तस्वीरें उतरवा ली गईं। उसके बाद लाशों को गाड़ी में डाल दिया गया और पुलिस पार्टी अपने हेडक्वार्टर की तरफ रवाना हो गई। 1 घंटे के बाद शेर खान भी हेडक्वार्टर आ गया। उसने लाशों को देखा। उनमें काली और गोपी की लाशें भी थी। उसने रहमत अली से कहा, अफसोस के भूषण और कमला अड्डे पर मौजूद नहीं थे, लेकिन जो दहशतगर्द पकड़ा गया है मैं उसे भी देखना चाहता हूँ। हो सकता है वो पार्टी लीडर भूषण ही हो। एसपी उसी वक्त शेर खान और रहमत को दूसरी मंजिल पर ले आया जहाँ एक कमरे में भारतीय दहशतगर्द बंद था। शेर खान ने उसे गौर से देखा और एसपी से कहा, ये भूषण नहीं है, मैं इसे पहली बार देख रहा हूँ। एसपी शेर खान और रहमत अली को बाहर ले आया। कहने लगा, फिक्र न करो, पूछगिछ के दौरान ये दहशतगर्द सब कुछ बता देगा कि भूषण और कमला कहाँ छुपे हुए हैं। दहशतगर्द से पूछगिछ का सिलसिला शुरू हो गया। ये अजियतनाक सिलसिला 3 दिन तक मुसलसल जारी रहा मगर भारतीय दहशतगर्द ने एक लम्हे के लिए भी जबान न खोली और यही कहता रहा कि मुझे कुछ नहीं मालूम कि बाकी लोग कहाँ हैं। चौथे रोज हवालात में ही इस भारतीय दहशतगर्द की मौत वाक़ हो गई। रहमत अली ने शेर खान से कहा, शेर खान, अब तुम्हें बड़ी एहतियात करनी होगी। भारतीय दहशतगर्दों का लीडर भूषण अभी जिंदा है और बहुत मुमकिन है कि उसके 2-4 दूसरे दहशतगर्द साथी भी उसके साथ कहीं छुपे हुए हों। वो जरूर तुम्हारी तलाश में होंगे और अपने 6 साथियों की हलाकत के बाद उन्हें यकीन हो गया होगा कि ये सब कुछ तुम्हारी यानी कुंदन की मुखबरी की वजह से हुआ है। इन हालात में तुम पर किसी भी जगह कातिलाना हमला हो सकता है। शेर खान कहने लगा, मैं इन बातों से डर कर अपने मिशन को नहीं
نہیں چھوڑ سکتا، یہ بات تم بھی اچھی طرح جانتے ہو۔ رحمت علی نے کہا میں تمہیں مشن چھوڑنے کے لیے نہیں کہہ رہا، لیکن اپنی حفاظت بھی تم پر فرض ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ تم جتنی جلدی ہو سکے واپس پنڈی چلے جاؤ، کچھ دنوں کے لیے وہاں اپنی تنظیم کے آفس میں ہی رہو، اس دوران ہم یہاں باقی دہشت گردوں کی گرفتاری کے لیے کوشش تیز کر دیں گے۔ شیر خان کچھ سوچ کر بولا تمہارا مشورہ صحیح معلوم ہوتا ہے۔ رحمت علی کہنے لگا تم آج ہی کسی فلائٹ کے ذریعے پنڈی چلے جاؤ، اسی میں ہمارے مشن کی بھی بہتری ہے، تمہارا زندہ رہنا بہت ضروری ہے۔ شیر خان نے اسی وقت کراچی سے پنڈی چلے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ شام کی فلائٹ میں اس کی سیٹ بک کروا دی گئی اور وہ اپنی تنظیم کے آفس سے نکل کر ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہو گیا۔ رحمت علی اس کے ساتھ تھا۔ وہ شیر خان کو جہاز پر سوار کروا کر واپس آ گیا۔ جس وقت شیر خان کا جہاز اسلام آباد پہنچا تو رات کے 8:15 بجے کا وقت تھا۔ رحمت علی نے شیر خان کو مشورہ دیا کہ وہ اپنا چہرہ اور حلیہ بدل کر سفر کرے، مگر شیر خان نے کہا تھا میں 1.5-2 گھنٹوں میں پنڈی پہنچ جاؤں گا، اتنے مختصر وقت کے لیے حلیہ بدلنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہاں شیر خان سے غلطی ہو گئی تھی، اگر وہ رحمت علی کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے اپنا حلیہ بدل کر سفر کرتا تو ممکن تھا کہ اس کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ نہ ہوتا۔ ایئرپورٹ سے باہر نکل کر شیر خان نے ایک ٹیکسی لی اور پنڈی اپنی تنظیم کے آفس کی طرف روانہ ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد ٹیکسی پنڈی کے گنجان علاقے میں داخل ہو کر تنظیم کے آفس کی گلی کے نکڑ پر آ کر رک گئی۔ شیر خان نے ٹیکسی ڈرائیور کو پیسے دیے اور ٹیکسی میں سے نکل کر گلی میں داخل ہو گیا۔ گلی میں اندھیرا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ بجلی کے کھمبے کی بتی فیوز ہو گئی تھی۔ شیر خان اندھیرے میں ہی چلنے لگا۔ 6-7 قدم چلنے کے بعد جب وہ گلی کا موڑ مڑنے لگا اس کے سر پر پیچھے کی جانب سے زبردست چوٹ لگی اور اس کے بعد اسے ہوش نہ رہا۔ گلی کے موڑ پر اندھیرے میں پہلے سے 2 آدمی چھپے ہوئے تھے۔ جیسے ہی شیر خان موڑ مڑنے لگا ایک آدمی نے اس کے سر پر کسی چیز سے زوردار ضرب لگائی۔ ضرب اتنی شدید تھی کہ شیر خان بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ دونوں آدمیوں نے شیر خان کو اٹھایا، ان میں سے ایک آدمی نے بے ہوش شیر خان کو اپنے کندھے پر ڈالا اور دونوں گلی کی دوسری طرف اندھیرے میں گزرتے اس جگہ آ گئے جہاں گلی ایک بازار میں نکل آتی تھی، جہاں پہلے سے ایک بند جیپ کھڑی تھی۔ جیپ میں پہلے سے 2 آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ شیر خان کو انہوں نے جیپ میں ڈالا، جیپ سٹارٹ کی اور تھوڑی ہی دیر میں جیپ وہاں سے غائب ہو گئی۔ شیر خان کو بے ہوش کر کے اغوا کرنے والوں میں ایک تو دہشت گردوں کا پارٹی لیڈر بھوشن تھا اور دوسرا اس کا کراچی کے گینگ کا بھارتی دہشت گرد سبھاش تھا۔ پاکستان میں مقیم یہی 2 بھارتی دہشت گرد زندہ بچ گئے تھے۔ تیسری کملا تھی جس کو انہوں نے خفیہ طور پر بھارتی سفارت خانے کے اندر پہنچا دیا تھا۔ جیپ میں ڈالنے کے بعد انہوں نے شیر خان کے دونوں ہاتھ اور بازو پیچھے کی طرف رسی سے کس کر باندھ دیے۔ وہ شیر خان کو شہر سے دور پہاڑیوں میں ایک جگہ لے کر گئے جہاں کچھ دیر کے بعد بھارت کے سفارت خانے کی ایک بند گاڑی آ کر رکی۔ انہوں نے شیر خان کو اس میں ڈال کر اس کے اوپر دوائیوں کے خالی ڈبے رکھ دیے۔ یہ سفارت خانے کی ایمبولینس کی گاڑی تھی۔ گاڑی بھارت کے سفارت خانے کی طرف چل پڑی۔ سفارت خانے میں بھارتی سفارتکار ان کا انتظار کر رہا تھا۔ انہوں نے شیر خان کو ایک کمرے میں پلنگ پر لٹا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد شیر خان کو ہوش آ گیا۔ بھارتی سفارتکار بھوشن اور سبھاش کرسیاں کھینچ کر اس کے قریب آ گئے۔ بھوشن نے شیر خان سے پوچھا کندن تم نے پاکستانی پولیس کو ہمارے بارے میں کیا بتایا ہے؟ وہ ابھی تک شیر خان کو کندن ہی سمجھ رہے تھے۔ شیر خان نے جب یہ دیکھا کہ وہ اسے کندن ہی سمجھ رہے ہیں اور ابھی تک ان پر یہ راز نہیں کھلا کہ کندن اصل میں مسلمان اور پاکستانی مجاہد کمانڈو ہے تو اس نے اطمینان کا سانس لیا۔ بھارتی سفارتکار نے کہا کندن تم نے بھارت ماتا سے غداری کی ہے، تمہاری وجہ سے ہمارے 6 آدمی مارے گئے ہیں، جانتے ہو تمہیں اس کی کیا سزا مل سکتی ہے؟ شیر خان نے کہا مجھے क्षमा کر دو، مجھ سے بھول ہو گئی، میں روپے کے لالچ میں آ گیا تھا۔ بھوشن نے زور سے ایک تھپڑ شیر خان کو رسید کیا اور غصے میں بولا میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ سفارتکار نے کہا ہمیں سچ سچ بتا دو کہ تم نے پاکستانی پولیس کو اور کیا کیا بتایا ہے؟ شیر خان نے کہا میں نے صرف نند لال جی کی خفیہ ٹھکانے کا پتہ پولیس کو بتایا تھا اور یہ کہا تھا کہ ہم لوگ پیر جی پر بہت جلد دوبارہ حملہ کرنے والے ہیں، اس کے سوا میں نے کچھ نہیں بتایا۔ بھوشن نے گالی دے کر کہا تمہارے اتنا بتانے سے ہی ہمارے 6 آدمی مارے گئے ہیں، تمہیں تو 6 مرتبہ پھانسی ہونی چاہیے۔ سبھاش نے بھوشن سے کہا اسے یہیں ختم کر کے جلا دو۔ سفارتکار نے کہا نہیں، ہم اس کی لاش کو سفارت خانے کے احاطے میں نہیں جلا سکتے، اس کی لاش کو ہم کوہ مری کی پہاڑیوں میں پھینک آئیں گے جہاں درندے اس کی ہڈیاں تک چبا جائیں گے۔ سبھاش نے بھوشن سے کہا اس کندن کو تم کہاں سے پکڑ کر ساتھ لے آئے تھے؟ ہمارے کسی آدمی نے آج تک غداری نہیں کی، یہ کیسے تمہارے ساتھ آ گیا؟ بھوشن نے کہا یہ ہماری امرتسر والی گوبندی کی سفارش تھی، کہنے لگی پرانا بھارتی جاسوس ہے اور پاکستان میں ایک مسلمان کا روپ دھار کر کچھ سال گزار چکا ہے، ہمیں ایسے آدمی کی ضرورت تھی اس لیے اسے ساتھ لے آئے، ہمیں کیا خبر تھی کہ یہ حرامی ہمیں مروا دے گا۔ سبھاش نے گوبندی کا نام سنا تو کہا گوبندی سے کندن کہاں ملا تھا؟ بھوشن نے جواب دیا کہتی تھی کہ یہ آج کل بیکار ہے، فیروزپور سے آیا ہے کام کی تلاش میں۔ شیر خان بڑی تشویش کے ساتھ ان لوگوں کے یہ مکالمے سن رہا تھا، اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے مسلمان ہونے کا راز شاید کھلنے والا ہے، چنانچہ وہ بیچ میں ہی بول پڑا میں پاکستان میں کئی وارداتیں کر چکا ہوں۔ گوبندی نے بتایا کہ ایک پارٹی پاکستان جا رہی ہے تو میں نے کہا مجھے بھی ساتھ لے چلو، میں نیک نیت کے ساتھ بھارت ماتا کی سیوا کرنے آیا تھا، بس لالچ میں آ گیا۔ پاکستان کے ایک پولیس افسر نے کہا کہ تمہیں 50,000 روپے دیں گے، اپنے ساتھیوں کا خفیہ ٹھکانہ بتا دو، مجھ سے بھول ہو گئی، مجھے क्षमा کر دو۔ بھارتی سفارتکار کسی سوچ میں پڑ گیا، اس نے جیسے شیر خان کے جملے نہیں سنے تھے بھوشن سے کہا بھوشن مجھے ایک شک پڑ گیا ہے۔ بھوشن نے کہا کون سا شک؟ بھارتی سفارتکار نے کہا مجھے لگتا ہے یہ شخص اصل میں کشمیری مجاہد اور مسلمان ہے۔ یہ سن کر سبھاش اور بھوشن ایک دوسرے
दूसरे का मुंह देखने लगे। शेर खान को एक लम्हे के लिए महसूस हुआ कि उसका खेल खत्म हो गया है, मगर वो आखिरी वक्त तक जिद्दोजहद करना चाहता था। उसने कहा, नहीं, मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं हिंदू ब्राह्मण हूँ। मेरे पिताजी का नाम दयाशंकर था, मेरी माता जी का नाम बागेश्वरी बाई था। मगर उन तीनों भारतीय दहशतगर्दों ने शेर खान की बात पर कोई ध्यान न दिया। भूषण बोला, अगर ऐसी बात है तो ये शक अभी दूर किया जा सकता है, इसकी पतलून खोल कर देख लेते हैं। शेर खान अब कुछ नहीं कर सकता था, खेल वाकई खत्म हो चुका था। भारतीय सफारतकार ने सुभाष से कहा, सुभाष देखो इस शख्स के मुसलमान होने वाले खतरे हुए हैं या नहीं। दूसरे लम्हे ये राज सब पर खुल गया कि शेर खान हिंदू नहीं बल्कि मुसलमान है और कुंदन बनकर अब तक उन्हें बेवकूफ बनाता रहा है। इस राज के खुल जाने के बाद भूषण ने भारतीय सफारतकार से कहा, मेरा ख्याल है कि अब हमें इसे कत्ल करने में देर नहीं करनी चाहिए, हमारा सबसे खतरनाक दुश्मन यही है। भारतीय सफारतकार भूषण और सुभाष को दूसरे कमरे में ले गया और कहने लगा, अब हमें इसकी ज्यादा जरूरत है, हम इससे भारत में मौजूद पाकिस्तानी कमांडोज के बारे में बड़ी मालूमात हासिल कर सकते हैं। सुभाष ने कहा, ये तो है। भूषण बोला, हमें अभी से इसकी पूछगिछ शुरू कर देनी चाहिए, इसको ज्यादा से ज्यादा टॉर्चर करना चाहिए, सब कुछ बता देगा। सफारतकार ने कहा, हम अपने सफारत खाने में ऐसा नहीं कर सकते, हमारे पास इस किस्म के जासूसों पर तशद्दुद करने का पूरा साजो सामान भी नहीं है, फिर इसका क्या करें? हम पाकिस्तान में हैं, ये यहाँ से फरार हो सकता है क्योंकि इसे मालूम हो गया है कि इसका भेद फाश हो गया है। सफारतकार बोला, हम इसे जालंधर पुलिस के हवाले कर देंगे, वो लोग इससे एक एक बात मालूम कर लेंगे, उनके पास टॉर्चर का जदीद सामान है और उनके पास बड़े तजुर्बाकार पुलिस ऑफिसर मौजूद हैं। सुभाष ने कहा, लेकिन हम उसे बॉर्डर के पार कैसे ले जाएंगे? सफारतकार कहने लगा, इसकी तुम फिक्र न करो, हमारी सफारत खाने की बंद गाड़ी हफ्ते में एक बार बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया जाती है। इसी तरह इंडिया से हर हफ्ते पाकिस्तानी सफारत खाने की सफारती थैले वाली गाड़ी भारत से पाकिस्तान आती है। इन गाड़ियों की बॉर्डर पर चेकिंग नहीं की जाती, सफारती कवायद और ज़वाबित के मुताबिक इन गाड़ियों को चेक करने की इजाजत नहीं। हम इस पाकिस्तानी जासूस को उस गाड़ी में बेहोश करके डाल देंगे और भारत पहुंचा देंगे। भूषण ने कहा, हम लोग भी इसी गाड़ी से भारत जाएंगे। सफारतकार बोला, तुम्हें साथ ही जाना होगा, मैं भी तुम्हारे साथ ही हूँगा। उन्होंने कमला को भी उसी कमरे में बुला लिया और उसे सब कुछ बता दिया कि कुंदन असल में पाकिस्तानी कमांडो है जो हिंदू दहशतगर्द बनकर अब तक उनकी आंखों में धूल झोंकता रहा है। कमला कहने लगी, मुझे एक बार इस पर शक हुआ था, मगर फिर मैंने सोचा कि गोबंदी बड़ी चालाक औरत है, वो धोखा नहीं खा सकती। भूषण बोला, लेकिन इस पाकिस्तानी जासूस ने उसे भी उल्लू बना दिया, लेकिन ये हमारी खुशकिस्मती है कि आखिर इसका भांडा फूट गया है और एक अहम पाकिस्तानी जासूस जिंदा हालत में हमारे हाथ लग गया है। उन्होंने कमला को बता दिया कि इस पाकिस्तानी कमांडो जासूस को भारतीय सफारत खाने की गाड़ी में भारत ले जाया जाएगा। शेर खान दूसरे कमरे में पड़ा था, उसे कुछ पता न चल सका कि दूसरे कमरे में वो लोग आपस में क्या मशवरा कर रहे हैं। ये शेर खान अच्छी तरह जानता था कि उसका राज खुल चुका है और अब ये लोग उसे एकदम शूट नहीं करेंगे, बल्कि अजियतें दे देकर उससे हर किस्म की पूछगिछ करेंगे और अगर शेर खान ने उन्हें कुछ न बताया तो फिर उसे जरूर कत्ल कर दिया जाएगा। चुनाचे शेर खान के सामने अब एक ही मसला था कि इन लोगों के चुंगल से कैसे फरार हुआ जाए। शेर खान को एक दूसरे कमरे में बंद कर दिया गया। जब रात हो गई तो उसे भारतीय सफारत खाने की एक बंद गाड़ी में बेहोशी का टीका लगाकर डाल दिया गया। इस गाड़ी में भारत का तिरंगा झंडा लगा हुआ था, उसमें भूषण और कमला भी बैठ गए। भारतीय सफारतकार ने भूषण से कहा, यहाँ से सीधा जालंधर CIA के हेडक्वार्टर में जाना, वहाँ अमर सिंह DSP है, मैंने वायरलेस पर उसे सब कुछ बता दिया है, वो तुम लोगों का इंतजार कर रहा होगा। पाकिस्तानी जासूस को उसके हवाले करने के बाद तुम भी हेडक्वार्टर में ही रहोगे, मैं कल किसी वक्त तुमसे आकर मिलूंगा। उसके बाद सफारती गाड़ी इस्लामाबाद से वाघा बॉर्डर की तरफ रवाना हो गई। गाड़ी इस्लामाबाद से रात के 8 बजे रवाना हुई और रात के 1 बज रहा था जब वो वाघा बॉर्डर पर पहुंच चुकी थी। क्योंकि ये सफारती गाड़ी थी और इस पर भारत का परचम लहरा रहा था, इसलिए उसकी चेकिंग न हुई और गाड़ी बॉर्डर क्रॉस करके भारत की सरजमीन में दाखिल हो गई। शेर खान गाड़ी की पिछली सीट पर था, उसको बेहोशी का जो इंजेक्शन लगाया गया था उसका असर काफी हद तक जायल हो चुका था और उसके जिस्म की तवानाई बहाल होने लगी थी। शेर खान सोचने लगा कि उसे गाड़ी में डालकर कहाँ ले जाया जा रहा है। गाड़ी जब गुजरावाला के करीब पहुंची तो शेर खान को होश आने लगा, चुनाचे वो यही समझ रहा था कि गाड़ी अभी इस्लामाबाद के इलाके में ही है। जब गाड़ी अमृतसर से पहले 6 हरट्टा के गुरुद्वारे के करीब से गुजरी तो शेर खान के कानों में शब्द कीर्तन की आवाज आई। वो बड़ा हैरान हुआ कि अगर गाड़ी अभी पोठोहार के इलाके में ही है तो फिर ये गुरुद्वारे में शब्द कीर्तन की आवाज कहां से आ गई। गाड़ी में डालने से पहले उसके दोनों हाथ रस्सी से बांध दिए गए थे। शेर खान समझ गया कि ये भारतीय दहशतगर्द उसे अपने किसी खुफिया ठिकाने पर पूछगिछ के लिए ले जा रहे हैं जो पोठोहार की पहाड़ियों में किसी जगह पर है। शेर खान ने अपने हाथ रस्सी से आजाद करने की कोशिश शुरू कर दी। ये काम एक खास टेक्निक से किया जाता था और इसकी हर कमांडो और जासूस को तरबियत दी जाती थी। सफारती गाड़ी अमृतसर शहर से गुजरकर अब जालंधर की तरफ जा रही थी। काफी कोशिश के बाद शेर खान ने अपने दोनों हाथों पर बंधी हुई रस्सी को इतना ढीला कर दिया कि वो जब चाहे उसमें से अपना हाथ निकाल सकता था। गुरुद्वारे में से आने वाली शब्द कीर्तन की आवाज अभी तक शेर खान की समझ में नहीं आई थी। जहाँ तक शेर खान को याद था पोठोहार के इलाके में ऐसा कोई गुरुद्वारा नहीं था जहाँ रात के वक्त शब्द कीर्तन होता हो। एक जगह गाड़ी की स्पीड हल्की होने लगी, फिर वो रुक गई। उसे भूषण की आवाज सुनाई दी। वो ड्राइवर
ड्राइवर से कह रहा था, यहाँ हम चाय पियेंगे, तुम गाड़ी में ही रहना। फिर शेर खान को एक औरत की आवाज आई, पाकिस्तानी जासूस को देखो, वो बेहोश ही है ना, कहीं उसे होश तो नहीं आ गया। शेर खान ने फौरन इस आवाज को पहचान लिया, ये आवाज कमला की थी। भूषण ने कहा, होश में आ गया तो हम इसे दूसरा इंजेक्शन लगा देंगे और फिर अब हेडक्वार्टर पहुंचने ही वाले हैं, वैसे मैं चेक कर लेता हूँ। शेर खान ने ये सुना तो आंखें बंद कर ली। भूषण गाड़ी की पिछली सीट की तरफ आ गया। उसने कपड़ा हटाकर शेर खान को टॉर्च रोशन करके देखा, फिर कपड़ा उसके मुंह पर डाल दिया और कहा, बेहोशी है। भूषण ने ड्राइवर से कहा, ये बड़ा खतरनाक पाकिस्तानी जासूस है, पिस्तौल है ना तुम्हारे पास? हाँ। ड्राइवर ने ये कहकर भूषण को अपना भरा हुआ जर्मन पिस्तौल दिखाया। कमला ने कहा, हम सामने वाले खोखे के बाहर बैठकर चाय पीते हैं, तुम्हारे लिए चाय गाड़ी में आ जाएगी, होशियार होकर बैठना। ठीक है मैडम, ड्राइवर ने कहा और पिस्तौल हाथ में लेकर शेर खान की सीट के पास बैठ गया। शेर खान के दिमाग ने तेजी से काम शुरू कर दिया। ये लोग उसे किसी हेडक्वार्टर में ले जा रहे थे और भूषण ने कहा था कि हेडक्वार्टर अब ज्यादा दूर नहीं है। इसका मतलब था कि शेर खान को जो कुछ करना था अभी करना था। शायद ये स्टॉप उसके लिए आखिरी मौका था। शेर खान के चेहरे पर चादर नहीं थी, वो देख सकता था। बंद गाड़ी के अंदर बड़ी फीकी सी रोशनी आ रही थी कि सड़क की दूसरी जानिब किसी बल्ब की रोशनी थी। थोड़ी देर बाद इंडियन गाने की आवाज आने लगी। चाय के खोखा रेस्टोरेंट में टेप रिकॉर्डर ऑन कर दिया गया था। शेर खान सोचने लगा कि अगर वो पोठवार के इलाके में ही है तो यहाँ इंडियन फिल्मी गाने चाय के रेस्टोरेंटों में नहीं बजाए जाते, फिर ये क्या मुअम्मा है। लेकिन उस वक्त उसकी सारी तवज्जो इस मौके से फायदा उठाने और वहाँ से फरार होने पर लगी थी। उसने थोड़ी थोड़ी आंखें खोलकर देखा कि ड्राइवर उसके साथ वाली सीट पर इस तरह बैठा था कि उसकी नजरें हमा वक्त शेर खान पर थीं। पिस्तौल उसके हाथ में था और पिस्तौल का रुख नीचे की तरफ था। चूंकि ड्राइवर को मालूम था कि पाकिस्तानी जासूस इंजेक्शन के ज़रिए असर बेहोश पड़ा है, इसलिए कुदरती तौर पर वो शेर खान की तरफ इतना चौकस नहीं था और गाड़ी का शीशा जरा सा नीचे करके बाहर देख रहा था। बाहर से भारतीय फिल्मी गाने की ऊंची आवाज आ रही थी। इतने में गाड़ी पर किसी ने ठक ठक की, फिर किसी की आवाज आई, चाय महाराज जी। महाराज का लफ्ज सुनकर अचानक शेर खान चौंक पड़ा। उसने सोचा कहीं उसे इंडिया में तो नहीं ले आया गया। ड्राइवर ने गाड़ी का दरवाजा जरा सा खोलकर बाहर खड़े लड़के के हाथ से चाय का ग्लास पकड़ लिया और दरवाजा बंद करके चाय पीने लगा। शेर खान ने फौरन अचानक कमांडो अटैक करने की हिकमत अमली पर गौर करना शुरू कर दिया। सिर्फ एक ही जाविया था जिससे वो उस ड्राइवर को इस तरह दबोच सकता था कि उसकी आवाज तक न निकले और उसे पिस्तौल चलाने की मोहलत न मिले। शेर खान ने चादर के अंदर ही अंदर अपने दोनों हाथ रस्सी से बाहर निकाल लिए। सिफारत खाने की गाड़ी का ड्राइवर फूंके मार मार कर चाय पी रहा था। शायद चाय बहुत गर्म थी। फिर उसने चाय का ग्लास नीचे रख दिया। शेर खान नीम व आंखों से उसे देख रहा था। ड्राइवर ने ग्लास नीचे रखने के बाद पिस्तौल भी अपने पास सीट पर ही रख दिया और जेब से रुमाल निकालकर ग्लास को दोबारा पकड़ा और चाय के हल्के हल्के घूंट भरने लगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें।